کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں فضیلت الشیخ مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی محدود وقت ہے، خیال رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں۔ مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، نوجوان ساتھی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام کے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا ماننے والا بنایا ہے وہ دین دین اسلام ہے، اور یہ دین اللہ رب العالمین کا انتہائی محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور اس بات کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کرتے ہوئے بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین دین اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین قبول کرے گا تو اس کا یہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کا ماننے والا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو قبول کرنے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔
मगर इस्लाम दुश्मनों की जानिब से, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जानिब से इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया और इस्लाम के खिलाफ ये गलत प्रचार किया गया कि इस्लाम ने औरतों के ऊपर जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों के ऊपर अत्याचार किया है, इस्लाम ने औरतों के दायरे को महदूद करके इस्लाम ने औरतों के हुकूक को छीना है, उनकी आज़ादी को छीन लिया है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हकीकत यह है कि इस्लाम ने इस कायनात के अंदर औरतों को जिंदा रहने का हक दिया है। इस्लाम ने इस कायनात के अंदर औरतों को जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाया है। इस्लाम ने औरतों के दायरे को जो महदूद किया है, उसमें औरतों की इज्जत है, उसमें उनकी इफ्फत है, उसमें उनकी पाकदामनी है। आप जरा गौर कीजिए, इस्लाम के आने से पहले, मेरी प्यारी माए बहनें खास तौर से आप तवज्जो दें, इस्लाम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर औरतों के साथ कौन सा सलूक किया जाता था। इस दुनिया के अंदर इस्लाम के आने से पहले जब औरत अपने खास अय्याम में हुआ करती थी, उसे इंतहाई नापाक समझा जाता था, उसे गंदा समझा जाता था और उसे उसके करीब जाने से एक शौहर अपने आप को दूर रखता था। मगर जब इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। ऐ दुनिया वालों, जब औरत अपने मखसूस अय्याम से गुजर रही हो तो तुम इसके साथ सब कुछ कर सकते हो सिवाय हम बिस्तरी के। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आप गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले अरब के बास कबाइल की हालत क्या थी। उनके घरों में जब बेटी की पैदाइश हुआ करती थी तो अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचते हुए कुरान में बयान फरमाया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अल्लाह कहता है, ज़माने जाहिलियत में अरब के बास कबीलों की हालत यह थी, जब उनके घर में बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई जाती थी, जब उसके घर में बेटी जन्म लिया करती थी, बाप का चेहरा काला हो जाया करता था, बाप का चेहरा स्याह हो जाया करता था, वो गमगीन हो जाया करता था। या तवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो उस खबरी की वजह से, उस बशारत की वजह से और बेटी की पैदाइश की बुनियाद पे समाज और मुआशरे के लोगों से अपनी निगाह को छुपा करके चला करता था। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहा करते थे, या तो जिल्लत के साथ, नदामत के साथ, रुसवाई के साथ उस बेटी का बाप बनकर के दुनिया के अंदर जिंदा रखे, या फिर अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दे। मगर इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महाति व वअदल बनात। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माओं की नाफरमानी को हराम कर दिया है और बच्चियों को जिंदा दरगोर करने को हराम करार दे दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम की आयत करीमा को नाजिल कर दिया, व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन जिंदा दरगोर की गई बच्चियों से सवाल करेगा, इनसे पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ऐ मासूम बच्ची, कौन सा जुर्म तूने किया था, कौन सा गुनाह तूने किया था, कौन सा पाप तूने किया था, किस गुनाह की वजह से तुझे दुनिया के अंदर जिंदा मार दिया गया था। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर आपको जिंदा रहने का हक दिया है। और आप गौर कीजिए, इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि ये औरत अगर बच्ची है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रहमत करार दिया है। और वालिदैन को जो अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर कोई आदमी अपनी बच्चियों की तरबियत करता है, यहां तक कि वो बालिग हो जाती है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, फहुवा फिल जन्नह, वो आदमी जन्नत में होगा। आप सुनिए, बड़ी मशहूर रिवायत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक मांगने वाली औरत आती है, उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हुआ करती हैं। वो कहती है, कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया है,
اے اللہ کے نبی کی بیوی اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو آپ دے دیجئے۔ اما عائشہ گھر میں ڈھونڈتی ہیں، اما عائشہ تلاش کرتی ہیں، تلاش کرنے کے بعد اما عائشہ کو صرف ایک کھجور ملتی ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور آتی ہے، اما عائشہ نے اس کھجور کو اس عورت کو دے دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں، اس ماں نے اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ لم تاکل منہا شیئا، اس ماں نے اس کھجور کا کوئی بھی حصہ اپنے آپ کو کھانا پسند نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، اے عائشہ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے، جس باپ کو جس ماں کو ان بیٹیوں کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ اسلام نے بیٹی کو یہ اونچا مقام دیا۔ اور سنیے دنیا والوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، اور سماج اور معاشرہ اور سماج اور معاشرے کے افراد اگر بیٹیوں کا باپ بننے پر آپ کو تانا دے رہے ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں رحمت ہونے کے بجائے اگر بیٹیاں اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنتی، اگر بیٹیاں ندامت کا سامان ہوتی، اگر بیٹیاں ذلت کا سامان ہوتی، واللہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کبھی بیٹیوں کا باپ نہ بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا کرتے تھے، آپ بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، یرحب بابنتہ، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو۔ تو اسلام نے عورت کو بیٹی اگر وہ ہے تو اسے رحمت قرار دیا ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب سے جنگ میں جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اے اللہ کے نبی مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے پوچھا اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کو راضی کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا تمہاری ماں۔ کہا ثم من؟ قال امک، 3 مرتبہ وہ یہی سوال کرتے رہے، تینوں سوال کے جواب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی چوتھی مرتبہ کہتے ہیں تمہارا باپ۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اسلام نے آپ کا مقام اتنا اونچا کیا ہے کہ اگر آپ ماں ہو تو آپ کے ساتھ تیز آواز میں بات چیت کرنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو۔ یہ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ان فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک عورت۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المال نتخذ، کون سا مال ہم اکٹھا کریں؟ آپ نے بیان فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الاخرہ۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا،
अपने दिल को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। वलिसानुन ज़ाकिरा, अपनी जबान को ऐसी जबान बना लो कि तुम्हारी जबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र होता रहे। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी मोमिना पाक दामन और बेहतरीन और नेक औरत को अपनी बीवी बनाओ जो आखिरत के उमूर और आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर इस्लाम दुश्मनों की जानिब से और इस्लाम को बदनाम करने वालों की जानिब से यह ऐलान किया जाए, यह प्रचार किया जाए और यह आवाज आपके कानों से टकराए कि इस्लाम ने आपके हुकूक को छीना है, इस्लाम ने आपके ऊपर जुल्म किया है, इस्लाम ने आपकी आजादी को छीना है, वल्लाह कभी इन चीजों को अपने दिमाग में जगह न देना, अपने दिल में जगह न देना। इस्लाम ने आपको इस दुनिया के अंदर एक कीमती गौहर करार दिया है। और आगे बढ़िए, चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, शरीयत ने बाज़ मामलात में मर्द और औरत के दरमियान तफरीक तो की है, लेकिन जब बात अजर व सवाब की आई, नेक आमाल पर बदला देने की आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं किया। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ लोगों, ईमान के साथ जो भी मर्द, ईमान के साथ जो भी औरत नेक काम करेगी, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, हम उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे, हम उसकी जिंदगी को बेहतरीन बना देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और जो काम करके गए होंगे उनसे बेहतरीन बदला हम उन्हें आखिरत के दिन देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए इस्लाह मुआशरा की अगर हम बात करें तो मर्दों के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने अपने एतबार से, अपनी इस्तिताअत और ताकत और बसात के मुताबिक उन लोगों को गुनाह के काम से रोकने की कोशिश करें, और साथ ही साथ औरतें अपने दायरे में रहते हुए लोगों को दीन की दावत दें, इस्लाम की बातों को बताएं, इस्लाम के पैगाम को आम करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाह कहता है, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाता व यूतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह कहता है, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जब दोस्त हैं तो करते क्या हैं, यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो लोगों को भलाई का हुक्म दिया करते हैं, वो लोगों को नेक काम करने का हुक्म दिया करते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, वो लोगों को गुनाह के कामों से, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उन कामों से लोगों को रोका करते हैं। वयुकीमूना अस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं, वयूतूना अज़्ज़काह, वो ज़कात भी अदा किया करते हैं, अल्लाह की राह में ज़कात दिया करते हैं, वयुतीऊना अल्लाह व रसूला, वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला रहम करेगा। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब और हिकमतों वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, सूरह अहज़ाब की चंद आयात का आप मुताला करें, सूरह अहज़ाब की चंद आयात की तिलावत आप करें और उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक। मेरे प्यारी भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं और खुलासे के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने इस कायनात के अंदर आपको ऊंचा मकाम दिया है। अगर आप माँ हैं तो आपका ऊंचा मकाम है, अगर आप बेटी हैं तो इस्लाम ने आपको रहमत करार दिया है, अगर आप बीवी हैं तो कायनात की सबसे अजीम दौलत हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को पढ़ने समझने के साथ साथ इस्लाम के अहकामात पर आप अपने आप को अमल पैरा बनाएं, इस्लाम की तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह रहमान आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
شکراً